Yeah, okay, Tim. Am I audible? Yeah. Shall we start our session today? Can anyone confirm that am I audible? Right. Today's session is workshop and construction trades, and second one is site engineering roles and responsibilities. First of all, we'll see about workshop on construction trades. How many of you know that regarding construction trades here? Can anyone answer? What are the construction trades? Construction trades అంటే తెలుసా మీకు ఎవరికి? Okay. Construction trades means those works we are doing at site itself to complete the work from starting to end. We call it as construction trades. In this construction trades, for example, brickwork, plastering work, painting, plumbing, carpentry, earthwork, waterproofing, each. These are the few examples of construction trades. Brickwork, plastering, welding, painting, plumbing, carpentry, earthwork, waterproofing, each and every parameter we call it as construction trade. So start to ending, those works we are doing, we'll call it as construction trades. Yeah, before that, before going up to our session, I would like to ask you some questions. Yeah, can anyone read these questions? Yeah, guys, this is workshop, right? The two will have one more. I don't know whether why you are facing these issues regarding speaking. Just open up. Then only you can learn something, right? సో తెలుగులో మాట్లాడడం లేదంటే ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ చదవగలరా తెలుగులో చెప్పండి పర్లేదు యా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వన్ వైస్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ బ్యారియర్ ఓకే కెన్ ఎనీవన్ మత్ కాదర్ బాబు వైష్ణవి అనుష శ్రావణి ఓకే ఐ రెడ్ ఇట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఎందుకు ఏమిటి ఎలా మనం రిగార్డింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇక చెప్పలేకపోతే టెక్స్ట్ లోనే మెసేజ్ చేయండి ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఏం చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం దాని వల్ల మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుంది సో ఏదైనా చేయకపోతే దాని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది కెన్ ఎనీ వన్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వై సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ అండ్ హౌ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్స్ నౌ రియల్ లైఫ్ కెన్ ఎనీ వన్ ఆన్సర్ Civil engineering is not only about constructing the buildings, it's also about the many features of day-to-day life. Yeah, this is the history of the civil engineering. It started in so and so year, 18th century. We have built about dams, so bridges, constructions, culverts, irrigations, these are foundations, civilization.
water works. These are the techniques. So this is how we are going to work on civil engineering in our day-to-day life. ఈ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వల్ల ఓన్లీ బిల్డింగ్స్ మాత్రమే మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది కాదు, కానీ మనం నడవాలంటే రోడ్స్ కావాలి. The professional engineering discipline that deals with the design. Right, no, right. You are absolutely right. It's a professionalism, right? So, in each and every parameter, we can see the professionalism. Act. We will call it as professionalism. Okay, in civil engineering, we did many wonders regarding airports. మనమే కదా కట్టేది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ లో. రోడ్స్ మనమే కదా వేసేది, డ్యామ్స్ కూడా మనమే కదా కట్టేది. తర్వాత బిల్డింగ్స్, ఓఆర్ఆర్, ఇవన్నీ మనమే కదా చేసేది. సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి డే టు డే లైఫ్ లో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అంత మాత్రమే కాదు కానీ అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్, డెవలప్మెంట్, ఎకానమీ దేని మీద డెవలప్ అయి ఉంటుంది అంటే ఆ యొక్క సిటీ స్టేట్ కంట్రీ యొక్క సివిలైజేషన్ డెవలప్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఎలా డెవలప్ అయింది దాన్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ కంపెనీస్ వస్తాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం, జాబ్స్ ఉంటాయి, దానివల్ల ఎకానమీ జనరేట్ అయింది. సో దీని అంతటికి మెయిన్ కారణం నన్ను అడిగితే సివిల్ ఇంజనీరింగ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇవి మన డే టు డే లైఫ్ లో మనం చూసే థింగ్స్. సో మనకి టైం లేదు. దీంట్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్లీ మనకి తెలిసి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైట్ ఇంజనీరింగ్, విల్ కాల్ ఇట్ as civil engineer, and second one is structural engineering, deals with the structure skeleton of the buildings. Okay, and third one is architectural engineering, so flesh and body skin of the building, we'll call it as simply. Am I clear till here? Is there anyone have any doubts, queries, questions? If not, we'll move to the further. Site engineering is a technical role that involves the planning, designing, execution. We know about well regarding this word, right? Execution. What is execution? Can anyone answer? Those the plans we are getting from our higher authorities, we call it as structural engineer or architectural engineer. Construction drawings. Those drawings are implemented on the site itself as predefined. That is the meaning of execution of construction projects. Site engineers also responsible for ensuring the projects are completed or not, in whether in time or not, in budget. These are the factors to be considered while constructing the buildings, either maybe small or major projects. Time factor is the most important. Also budget. These two are the considerable factors. So we'll see about the roles and responsibilities. What are the roles and responsibilities? ఏమేమి ఉంటాయి సివిల్ ఇంజనీరింగ్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఎవరైనా చెప్పగలరా? కనీసం మీరు చూస్తుంటే మీకేం అర్థమైంది? సర్వేయింగ్ ఎక్కడ చేస్తాం మనం యూజువల్ గా? సర్వేయింగ్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా ఎక్కడ చేస్తాం మనం యూజువల్? ఇన్సైడ్. ఓకే, గుడ్. బట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్, ఆల్సో ఇన్ క్రాప్స్, రైట్? పొలాల్లో కూడా మనం సర్వేయింగ్ చేస్తాం, రైట్? పొలాల్లో కూడా మనం సర్వే చేస్తాం, లేదంటే గొడవలు వచ్చేస్తాయి కదా.
ఈ పొలం నాది, ఈ పొలం నీది, ఇది ఇంత, ఇది ఇంత. సో అలా బేస్ చేసుకొని కొలుచుకుంటూ పొల పంటలు పండించుకుంటాం. లేదంటే దానికి చిన్న చిన్న గట్టులు కూడా కట్టుకుంటారు కదా. రైట్ ఆర్ సర్వేయింగ్ అనేది మేజర్లీ అక్కడ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంకా ఒక ఇల్లు లేదా ఒక స్థలాన్ని మనం కొనుక్కున్నాం, అది మనదా కాదా. యాక్చువల్గా సర్వేయింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్ లో డిపార్ట్మెంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. సో వీళ్ళు మాటేసేస్తున్నాం అనమాట. సర్వేయింగ్ అనేది వీళ్ళు ఎంత అంటే అంత, ఒక్క గజం లేదా ఒక్క అడుగు లేదా ఒక్క ఇంచు ఎక్కువైనా తక్కువైనా నష్టాలు అయిపోతాయి మనం. విన్నారా ఎప్పుడన్నా రోడ్డు వైండింగ్ లో ఇల్లు పోయిందని? రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఇల్లు కంప్లీట్ గా కాకపోయినా సంవాట్, పార్టీషన్, కాంపౌండ్ వాల్, బాల్కనీ, లాన్, స్టెప్స్ ఇలా కట్ అవడం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్. గ్రోత్ కి కూడా సర్వేయింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద స్పీడోమీటర్స్ చూసారా? మనం ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తున్నాం వెహికల్స్ అని. యాజ్ వెల్ యాజ్ రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్, వైండింగ్, కర్వ్స్, ఇవన్నీ రోడ్ మీద సింబల్స్, ఇవన్నీ దేని బేస్ చేసుకొని చేస్తారంటే సర్వేయింగ్ బేస్ చేసుకొని చేస్తారు. ఇది మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో మేజర్ పార్ట్ అనేది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్న తర్వాత, కమింగ్ టు అవర్ సెషన్, ఫ్లాట్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని సైట్ ని క్లీన్ చేసుకొని, నీట్ గా సర్వే చేసుకొని, మార్కింగ్ చేసుకొని, సో దానికి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ పెట్టుకొని, తమ్ నైల్ అంటారు కదా, స్టార్టింగ్ పాయింట్ పెట్టుకొని ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేసి ఏం చేస్తాం లేటర్ ఆన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇమ్మీడియట్ వర్క్ ఆఫ్టర్ సైట్ క్లీనింగ్, ఆఫ్టర్ మార్కింగ్? ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి? సైట్ క్లీన్ చేసుకొని మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? సో ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్. సో సైట్ ఉంది, సైట్ కనపడుతుంది ఇక్కడ, సైట్ ఉంది. సో పిచ్చి పిచ్చి చెట్లతో ఉంది, తీసుకున్నాము, క్లీన్ చేసుకున్నాము, వర్కౌట్ చేసుకున్నాము, నెక్స్ట్ మార్కింగ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? గుంతలు తీస్తాం. వాట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ఫౌండేషన్ వర్క్. వాట్ ఇట్ ఈస్, దీనిపైన ఈ మట్టికి పైన, ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ కదా, అబోవ్ గ్రౌండ్ లెవెల్, బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్. బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్ చేసే వర్క్ ని ఫౌండేషన్ వర్క్ మనం. సో ఫౌండేషన్, పునాది, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో పునాదులు అంటారు కదా, పునాది ఇది బాగుంటే ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ అయినా కట్టొచ్చు మనం, ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ అయినా. సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఎస్బిసి చేస్తారు. ఎస్బిసి అంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. సో సాయిల్ ఎంతవరకు బేర్ చేయగలదు, అక్కడ ఎంత లోడ్ భరించగలదు, ఎన్ని ఫ్లోర్స్ మనం వేసుకోవచ్చు అనే కంటెంట్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే సాయిల్ టెస్ట్ లో, సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఎప్పుడైనా చూసారా ఫౌండేషన్ వర్క్స్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారు అని చూసారు ఎప్పుడన్నా? నీళ్లు పోయడం, నీళ్లు పోసి ఆ మట్టిని ఫ్లాట్ చేయడం, దానికి కొంచెం స్టెబిలిటీ ఇవ్వడం చూసారు ఎప్పుడన్నా సైడ్స్కి వెళ్ళి? మీ ఇల్లు కానీ, నియర్ బై హౌసెస్ కానీ, లేదంటే ప్రాజెక్ట్ రిగార్డింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళి చూడడం అట్లా ఎప్పుడైనా చూస్తున్నారా? ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మట్టిని నీట్ గా, దానికి కొంచెం వాటర్ వేసి, దానికి ఎంతైతే దానికి తీసుకోగలదో దాన్ని చూస్తారు. ఎక్సెస్ వాటర్ ఏం చేస్తారు, బయట పంపించేస్తారు. తర్వాత కొంచెం మట్టి వేసి మళ్ళీ దాన్ని సెపరేట్ చేసి, తర్వాత కొంచెం పీసీసీ వేసి దానిపైన మ్యాట్ నిలబెడతారు. కనబడుతుందా? ఇంకో మ్యాట్ నిలబెట్టిన తర్వాత అగైన్ ఫుటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఫుటింగ్స్ అప్ టు సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ బిలో గ్రౌండ్. ఓకే, దానిపైన దిస్ ఇస్ సంప్ వర్క్, వాటర్ సంప్. సంప్ సంప్ అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉంటే సంప్ అంటామండి, బిల్డింగ్ పైన ఉంటే ట్యాంక్ అంటాం. వాటర్ స్టోరేజ్ పర్పస్ కి కట్టుకునే జస్ట్ ఇదొక వాటర్ సేవింగ్ ట్యాంక్ లాంటిదే, బట్
Below ground level, we'll call it as sump. Above ground level, we'll call it as tank. Okay. Up to certain level, we'll do it. ఈ పైన కనబడుతుందా? యాక్చువల్లీ ఇది పిల్లర్, ఇది కాలం. కాలం స్టార్టింగ్ ఇది ఏ లెవెల్ వరకు వేస్తారంటే ప్లింత్ బీమ్ లెవెల్ వరకు వేస్తారు. ప్లింత్ బీమ్ లెవెల్ తర్వాత మొత్తం బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ చేస్తారు. బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ అంటే ఏదైతే మట్టి తీసుకున్నామో దాన్ని వేసి లెవెల్ చేసుకొని ప్లింత్ బీమ్స్ వేసుకుంటారు పైన. ప్లింత్ బీమ్స్ వేసుకొని ఇలా ప్లింత్ బీమ్స్ వేసుకొని అగైన్ మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళీ బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ చేస్తారు. బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ అంటే ఏంటి? మట్టిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీంట్లో ఫిల్ చేసి కంపాక్ట్ చేసి లెవెల్కి వేస్తారు. తర్వాత పైన పీసీసీ వేసి పైన ఆర్సీసీ. పీసీసీ అంటే ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్. మోటార్ మిక్చర్ ఉంటుంది, దాంట్లో గ్రావెల్స్ ఉన్నాను. సో గ్రావెల్ వేస్తే కంకర వేస్తే ఆర్సీసీ అండ్ స్టీల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా యాడ్ అయ్యాయి. జస్ట్ సిమెంట్, వాటర్, శాండ్ అండ్ పీసీసీ అన్నమాట. దెన్ కొంతమంది బ్రిక్ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు, లేదా కొంతమంది అప్ టు కాలమ్స్ స్లాబ్ లెవెల్ వరకు వేసి స్లాబ్ స్టార్ట్ చేసి యాజ్ వెల్ యాజ్ సైమల్టేనియస్లీ స్టైర్ కేస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఏసీ పైన ఫ్లోర్స్ రైజ్ చేస్తారు. కాలమ్ బ్లాక్స్, సెంటరింగ్ వర్క్. మన కన్స్ట్రక్షన్ ట్రేడ్స్ లో ఇందాక నేను సెంటరింగ్ వర్క్స్ ఇది చెప్పాను కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లో ఈ సెంటరింగ్ వర్క్. స్లాబ్ కాస్టింగ్, స్లాబ్ వేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు పాయింట్స్ కనబడుతున్నాయా? ఇవి ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్స్ కనబడుతున్నాయా? ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ చేస్తారు. ఈ మ్యాట్ కింద ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్స్ సెటప్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ పర్పస్ కి చేస్తున్నారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లంబింగ్ పైప్స్ కూడా దీంట్లోనే ప్లేస్ చేస్తారు. బిఫోర్ పోరింగ్ ది కాంక్రీట్ ఇలా సెటప్ చేసుకొని ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ వర్క్ చేసుకొని దెన్ స్లాబ్ వేసేసి బ్రిక్ వర్క్ చేసుకుని ఇలా సర్టెన్ షేప్ లో కట్ చేసుకొని ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ అండ్ ప్లంబింగ్ వర్క్స్ అనేది ఫినిష్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ అ బ్రిక్ వర్క్. ఇది బ్రిక్ వర్క్ లో మనకి టైప్స్ ఉంటాయండి. ఇది ఇంగ్లీష్ బాండ్. ఇది బాండ్ అంటే ఏం లేదు. సో ఇలా బైండింగ్ అనేది ప్రాపర్టీ ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అనేది కన్సిడర్ చేస్తారు. దీన్ని ఇంగ్లీష్ బాండ్ అంటారు. ఫ్లెమిష్ బాండ్ అని ఇంకా సో అండ్ సో బాండ్స్ ఉంటాయి. నేను మీకు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇంగ్లీష్ బాండ్ అన్నట్టు. యూజువల్లీ ఆర్ ఇండియా మనం కన్సిడర్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే ఇన్ బ్రిక్ వర్క్. ఇట్ మే బి మోటార్, హాలో, clay brick, whatever it may be, but we'll consider only English part. Slab casting there. Later on, ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? పెయింటింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. పుట్టి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. పెయింటింగ్ వర్క్స్, ఫ్లోరింగ్ వర్క్స్, స్టోన్ వర్క్, టైల్స్ వర్క్. సో ప్లాస్టరింగ్ వర్క్ as well as elevation work. We'll call it as wooden bullies. ఏమంటారు? వుడెన్ బల్లీస్ అంటారు. కర్రలు అంటారు కదా, గోవా వర్క్ అంటారు కదా తెలుగులో. ఇది కార్పెంటరీ కాదండి. కాదు. కార్పెంటరీ అంటే జస్ట్ డోర్స్, విండోస్, వెంటిలేటర్స్ కి వుడెన్ వాడితే దాన్ని కార్పెంటరీ వర్క్ అంటారు. ఇది జస్ట్ గోవా వర్క్స్ అంటారు, ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్స్ అంటారు కదా. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ విత్ గ్లాస్ వర్క్స్, వెల్డింగ్ వర్క్స్, painting works. Each and every parameter is considered. This is a final output. So we'll see some photos. This is a painting work. Brick size. This is a standard size, 90 mm by 190 mm by 90 mm. Then in less than curve throughout this one. This is the standard size of the brick, clay brick. Standard size of the clay brick in millimeters. In inches, 90 mm by 190 mm by 90 mm. Length, width, 100. Okay. Length, width and breadth.
carpentry work, irrigation system, crops. Yeah, these are the bondings. Common types, brickworks, bondings, running method, common method, English method, Flemish method. These are the bondings only. And this is stack bond. So English method, we are generally usually following English method of bonding we are using in our day-to-day life. Okay. These are the grades of the concrete. M5. These are the mixed proportions. 1 is to 5 is to 10 up to 125. Yeah, this is M5 to 30. M means mixed. These are the ingredients. Cement, sand, gravel. ఒక గంప సిమెంట్, 2 గంపల ఇసుక లేదా డస్ట్, 3 గంపల కంకర. సో కాంక్రీట్ లో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ మ్యాన్ మేడ్ మిల్లర్ మిక్స్. సెకండ్ వన్ రెడీ మిక్స్. రెడీ మిక్స్ అంటే మిషన్ మేడ్. మీకు మనం సర్టెన్ ప్రపోజ్ ఇచ్చి ఫిక్స్ చేస్తే మిషనే దాన్ని మిక్స్ చేస్తుంది. రెడీ మిక్స్ కాంక్రీట్ we call it as RMC. This is a plumbing work, rod bending work. These are the construction trades. What is civil engineering and how it is used, where it is used? It is used in day-to-day of building construction works, transportation works, roads and airports, and environmental engineering regarding dams, water, culverts, each and everything, disaster management, water treatment, water supply. Is this one is visible? Yeah, this is baby chips, baby metal, baby chips under the 20 for RCC, 40 for PCC, and M sand, metal sand for. We'll use it as same like sand, robo sand అంటారు కదా, ఇదే రోబో sand అంట. Yeah, this is a bonds, header, stretcher. ఇందాక మనం బ్రిక్స్ లో చూసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రెచ్చర్, దిస్ ఇస్ ద హెడర్. ఇది స్ట్రెచ్చర్ అండి, ఇది హెడర్. సో బాండ్స్ ఎలా డిపెండ్ మనం కన్వే చేస్తామంటే, ఇలా స్ట్రెచ్చర్ పెట్టి ఇలా హెడర్ పెడితే అంటే అడ్డంగా నిలువుగా ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ని ఇంగ్లీష్ బాండ్ అంటారు. ఇది ఫ్లెమిష్ బాండ్, స్ట్రెచ్చర్ బాండ్. కంప్లీట్ గా స్ట్రెచ్చర్స్ అన్ని మా ఇటు సైడ్ కనబడేలా చేస్తే ఈ స్ట్రెచ్చర్ బాండ్. సో బ్రిక్స్ టైప్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే బండ్ క్లే బ్రిక్స్, శాండ్ లైమ్ బ్రిక్స్, ఇంజనీరింగ్ బ్రిక్స్. వెరీ కంపాక్ట్ చేస్తారండి, ఇక్కడ చాలా కంపాక్ట్ చేస్తారు. మనం గట్టిగా పాల్గొట్టినా కూడా పోలేదు. తర్వాత ఫైర్ బ్రిక్స్, ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్, కాంక్రీట్ బ్రిక్స్. ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ లో కూడా ఏరోకాన్ ఉంటాయి. కాంక్రీట్ బ్రిక్స్ లో మోటార్ తోటి ప్రిపేర్ చేస్తారండి. వెల్డింగ్ వర్క్స్, లేటర్ ఆన్ మిక్స్ ప్రపోర్షన్స్ more than M25. These are the mixed proportions. M30 to M45. These are mixed design mix. This is a sample one. ఇందాక ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే వర్డ్ వాడాం కదా. రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో ఇలా ఒక కిచెన్ ఉంది, 7 feet by 6 inches, 8 feet by 4 inches అని ఉంది కిచెన్. సో ఇలా ఉంది, ఇలా ఉంది. ఇది ఒక చూడడానికి మనకి ఒక స్క్వేర్ లాగా ఉంది, ఇది ఒక స్క్వేర్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో ఇందులో మన డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటంటే 7 feet by 6 inches 7.5, 8 feet by 4 inches 8.33. సో ఇలా కన్సిడర్ చేసుకొని ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుందో దాన్ని లెంత్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. యా, త్రూ అవుట్ ద లెంత్ ఇలా ఉందండి. ఇది విడ్త్ 7.6 ఈక్వల్ ఉంది. 7.6 7.6 మనకు అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏది లెంత్ ఏది విడ్త్ మనకు అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ చూడండి 7.6 ఉంది, 7.6 ఉంది, ఈక్వల్ ఉంది కదా. బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ ఉందిగా, కనబడుతున్నా. యా, భరత్, సాత్విక, అనుష. సో ఓవరాల్ గా త్రూ అవుట్ లెంత్ వచ్చేసి 28 feet, 28 feet by
19 plus 8. 19 plus 8. 27 feet. 28 feet by 27 feet. ఇది త్రూ అవుట్ లెంత్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. సో దీంట్లో కామన్ గా ఫస్ట్ పార్ట్ కిచెన్, టాయిలెట్, బెడ్రూమ్, అగైన్ బెడ్రూమ్, దిస్ ఇస్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్, డక్ట్. డక్ట్ అనేది జస్ట్ వర్క్స్ కోసం మాత్రమే పెట్టుకుంటాం అండి త్రూ అవుట్ లెంత్. స్టైర్ కేస్ అప్, ఈ డైరెక్షన్ లో పైకి వెళ్ళాలండి, ఈ డైరెక్షన్ లో. సో అప్ అనేది ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో పైకి వెళ్ళి ఇలా పైకి వెళ్ళాలి. సో ఇది ఫ్లైట్ అంటారు అనమాట, ఇలా పైకి వెళ్ళే విధానాన్ని ఫ్లైట్ అంటారు. సో రైస్ థ్రెడ్, రైస్ థ్రెడ్, రైస్ థ్రెడ్ అని. రైస్ అంటే ఏదైతే హైట్ మనకి ఇంక్రీజ్ చేస్తుందో దాన్ని రైస్ అంటారు. మనం ఎక్కడైతే ఫుట్ రెస్ట్ చేస్తామో దాన్ని థ్రెడ్ అంటారు. సో దీన్ని మిడ్ ల్యాండింగ్ అంటారు. 3.6 ఫీట్స్ లో ఉంది, మిడ్ ల్యాండింగ్ అంటారు దీన్ని. సో కామన్ హాల్, సిట్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ 3 feet. బెడ్రూమ్ ఇక్కడ డినోట్స్ ఎలా చేసుకుంటారంటే ఎం అని ఉంటే మాస్టర్ బెడ్రూమ్, సి అని ఉంటే చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్. ఇది దీనికి మీకు కనబడుతుందండి, ఈ బెడ్రూమ్ కి ఈ టాయిలెట్. సో ఈ బెడ్రూమ్ కి అటాచ్డ్ టాయిలెట్ ఇచ్చేసారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ కామన్ టాయిలెట్. ఇది కామన్ టాయిలెట్, ఇదే కామన్ హాల్ కి ఇది కామన్ టాయిలెట్ అన్నమాట. సో త్రూ అవుట్ ద లెంత్, ఇది లెంత్ అయింది ఇప్పుడు మనకి. 8.4 అనేది లెంత్ అయింది మనకి. 7.6 అనేది విడ్త్ అయింది. ఈ డిస్టెన్స్ లో విడ్త్ తీసుకొని అండ్ 8 డిస్టెన్స్ లో లెంత్ తీసుకొని బెడ్రూమ్ 12/10. దీని ఏరియా ఎంత వస్తుందో చెప్పగలరు ఎవరైనా? 12/10. యా సాత్విక, at what thickness we need to take for every length? Thickness. Yeah, that's what I'm coming. For brickwork, external walls is to be 9 inches and internal walls is to be 4.5 inches. These are the common things generally we are using. Uh, for some multi-purposes residential, it is generally used for 4.5. But for commercial, it may be varies. Either it may be extend or it may be stick. ఇట్లా అంటే పర్టికులర్ గా 4 ఇంచే తీసుకోవాలని లేదు. ఇప్పుడు ప్రీ క్యాష్ వాల్స్ వచ్చాయి, అవి ఎలా ఉంటాయి, 2 inches లో కూడా ఉంటాయి, జస్ట్ ఫర్ పార్టిషన్ పర్పస్. ఒక అల్యూమినియం డోర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, గ్లాసెస్ పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందండి? ఎస్, ఓకే. సో స్టాండర్డ్ గా అయితే 9 inches లో ఎక్స్టర్నల్ వాల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫీట్స్, ఇవి ఫీట్స్ అండి. 7 feet అనేది ఫీట్స్ అండి. పక్కన ఇంచెస్ ఉన్నాయి కదా 6 లో, ఇవి ఇంచెస్. ఇంచెస్ టు ఫీట్స్ కన్వర్జేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఏరియా, ఏరియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తున్నాను. ఏరియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు ఇది ఎస్ఎఫ్టీ లో తీసుకోవాలి. కిచెన్ అనేది ఎస్ఎఫ్టీ లో, ఎందుకంటే రెండు లెంత్లే ఉన్నాయి, రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తీసుకోవాలి. లెంత్ అండ్ విడ్త్ రెండే ఉన్నాయి పారామీటర్స్ కాబట్టి తీసుకోవాలి. హైట్ ఆర్ డెప్త్ లేదు కాబట్టి, థర్డ్ పారామీటర్ లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఎస్ఎఫ్టీ లో మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అలా ఉంటే దాన్ని సిఎఫ్టీ లో తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. యా, యూనిట్స్ ఎలా మార్చాలి, యూనిట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అండ్ ఎలా మార్చాలి చెప్తున్నాను. సో మీకు అందరికి ఇక్కడ ఒక ఎంటీ వైట్ పేజ్ కనబడుతుందా? యూనిట్ కన్వర్జేషన్స్ చెప్తాను. మీలో ఎంతమందికి 8th టేబుల్ వచ్చు? 8 1s 8, రైట్? 8 2s 16, 8 3s 24. But for a change, 8 4s are not at 24, it's 25. 8 4s it's 33. 8 5s 8 5s 40. 8 6 5 0 50. 8 7s 58. 8 8s 66. 8 9s 75. 8 10s 83. 8 11s 91. 8 10 8 12s 100. సో ఇది కనబడుతుందా మీకు అందరికి? రైట్, ఎస్ కరెక్ట్. 8 1s 8. యూనిట్ ఇంచ్ మనం ఏం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇంచెస్ టు ఫీట్. యాక్చువల్గా ఫుట్ అనాలండి.
ఇంచెస్ టు ఫీట్ కన్వర్జేషన్ చేస్తున్నాం. సింగిల్ గా ఉంటే ఫుట్ అంటారు, మోర్ దెన్ వన్ ఉంటే ఫీట్ అంటారు. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ లో ఫీట్, ఇంచెస్ టు ఫీట్ మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఒక ఇంచ్ అంటే 0.8 ఫీట్స్. 2 ఇంచులు అంటే 0.6 ఫీట్. అదే 3 ఇంచులు అంటే 0.25 ఫీట్. 4 ఇంచులు అంటే 0.33 ఫీట్. 5 ఇంచులు అంటే ఇంచెస్ 0.41. 6 ఇంచెస్ అంటే 0.5. 7 ఇంచెస్ అంటే 0.58. It may be time taking, but it's very important throughout the days. ఈజీగా రావు కదా నేర్చుకునే విధానం. 10, 0.83. 11, 0.9. 12, it's 1 feet. Is this clear till here? Till here is this clear? అర్థమైందండి ఇంచెస్ నుంచి ఫీట్స్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో. ఒకసారి కన్వర్సేషన్ అయిపోతే, ఎస్ రైట్ రైట్ బ్రదర్ స్వాతిక రైట్. ఓకే, ఇంచెస్ టు ఫీట్. 8th టేబుల్ వస్తే సరిపోతుందండి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను. రఫ్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోవాలంటే ఈ వాల్యూస్ 253341. లేదు రఫ్ గా చేసుకుంటే 2 ఇంచులు అంటే 8 2 16, 0.16. 5 ఇంచులు అంటే 0.41, 8 5 40. రఫ్ గా తీసుకుంటే 0.01 వలన ఒక చిన్న మైనర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అది పెద్ద ఇట్స్ నెగోషియబుల్, మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన పర్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ 5 అంటే 0.5 అంటే 6 ఇంచెస్ అన్నట్టు. సో 12 ఇంచెస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1 ఫీట్ అవుతుంది. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 25, 33, 41, 50, 58, 66, 75, 83, 91 అండ్ లాస్ట్ వన్ 1 ఫీట్. అర్థమైందా? ఇలా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. 6 ఇంచెస్ 7.5, 8.33. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ దిస్ ఏరియా? ఏరియా నేను చెప్పాను కదా, టూ పారామీటర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, లెంత్ బ్రెడ్త్ రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్ఎఫ్టీలో వస్తుంది. ఎస్ఎఫ్టీ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. సిఎఫ్టీ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్ ఆర్ హైట్. యూజువల్లీ మనం అబోవ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ చేస్తాం కాబట్టి హైట్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అదే ఫౌండేషన్ వర్క్స్ లోకి వెళ్తే డెప్త్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్. అర్థమైందా? యూనిట్స్ ఇలా తీసుకోవాలి. సో ఎస్ఎఫ్టీ లో ఏమేమి వస్తాయంటే కన్స్ట్రక్షన్ ట్రేడ్స్ లో బ్రిక్ వర్క్ అప్ టు 6 feet, 6 inches, up to 6 inches. Plastering, slab, column, beam, plinth beam. స్క్వేర్ ఫీట్ అంటే 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ పారామీటర్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ఎఫ్టీ అంటాం. రన్నింగ్ ఫీట్ అంటాం. దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయంటే స్కట్టింగ్, బెడ్, పిసిసి వర్క్స్. అదే సిఎఫ్టీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి క్యూబిక్ ఫీట్ అంటాం. క్యూబిక్ ఫీట్ ఎలా ఉంటుందండి? దీనికి క్యూబ్ 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. లెంత్ ఉంది, బ్రెడ్త్ ఉంది, హైట్ ఉంది.
స్లాబ్ కూడా మనం క్యూబిక్ ఫీట్ లో తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మోర్ దాన్ 6 inches ఉంటే క్యూబిక్ ఫీట్ లో తీసుకోవచ్చు. బ్రిక్ వాల్ 9 inches, బ్రిక్ వాల్ 9 inches ఉంటే కన్సిడర్ చేస్తాం, ఎందుకంటే దాని థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. రైట్. కాలమ్స్, 2 feet కాలమ్స్ ఉంటాయి. రైట్. త్రూఅవుట్ ద లెంత్ ఉంటాయి. మెయిన్లీ ఫౌండేషన్, ఫుటింగ్స్, ఎర్త్ వర్క్, ఇవన్నీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్స్ ఇలా ఇలా 3 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, లెంత్, బ్రెడ్త్, డెప్త్. దాన్ని క్యూబిక్ ఫీట్ లో తీసుకోవాలి. ఎస్ఎఫ్టీ లో తీసుకోవాలంటే 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. రైట్. సో మన కిందాక తీసుకున్న దాంట్లో పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 7.6 inches కన్వర్ట్ చేసి 5 into 8 and 4. రైట్. ఏమొస్తుంది ఏరియా? కెన్ మన ఆన్సర్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు 62.5. It's more than 5, right? This value is more than 75, right? We can consider as 5, or else nearby 62. If the values are more than 5, we'll consider as 63. This one. Coming to here, we'll take it as 5, 62.5. అర్థమైందండి? ఈ వాల్యూ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మోర్ దాన్ 5 ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 7 ఉంది, 62.7. అప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే 63 అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. లేదు ఇక్కడ 3 ఉంది, అప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? ఇక్కడ పాయింట్ తీసేస్తే 62 అని కన్సిడర్ చేయాలి. అర్థమైందండి? సో దీని ఏరియా 62.475. ఇక కిచెన్ ఏరియా 62.475. లైక్ దట్ టాయిలెట్, బెడ్రూమ్, కామన్ హాల్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఓవరాల్ గా త్రూఅవుట్ లెంగ్త్ దేనికి వస్తుంది అంటే టోటల్ ఎస్ఎఫ్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 28/27. ఇక్కడ కనబడుతుందండి 27. ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లో సైట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. లేబర్స్ ని, మేసన్ ని, వర్కర్స్ ని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. డే టు డే ఎంత వస్తున్నాయి పేమెంట్స్ అనేది చూసుకోవాలి. శాలరీస్ ఎంత ఇస్తున్నారో చూసుకోవాలి. ఏ బ్రిక్ ఎంత వస్తుందో చూసుకోవాలి. ప్లాస్టింగ్, సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయో చూసుకోవాలి. వర్క్స్ ఎక్కడ వరకు ఎంతవరకు అయ్యాయో చూసుకోవాలి. రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి. డ్రాయింగ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో డ్రాయింగ్స్ అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 27 ఇచ్చారు, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ 27 ఉంది, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ 26 ఉంది, మీకు అర్థమైంది. లేదు ఇక్కడ 27 ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ 19, 7 అండ్ 6 అని ఇచ్చారు, 19 and 8 అని ఇచ్చారు. మీకు ఎలా అర్థం అవుతుంది అంటే, సో అడిషన్ చేసుకొని వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా ఏది లెంత్, ఏది విడ్త్ అనేది మీరే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ త్రూఅవుట్ లెంత్, దీన్ని మనకు అర్థం కాలేదు ఈ పార్ట్, అండ్ ఈ పార్ట్ మనకు అర్థం కాలేదు. బట్ ఈ పార్ట్ లో మనకి క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది కదా, ఇది లెంత్ అన్నట్టు. సో ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఇది లెంత్ అన్నట్టు, ఇది లెంత్. సో 8.4 అనేది ఇలా తీసుకోవాలి. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్ లో ఉంటాయి. టిల్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్, కంప్లీషన్, each and everything. Coming to 1 to 2 minutes, where we are going to end the session. Structural engineering is going to give the structural details, steel details, skeleton, bones, or joints of the building. Structural engineering is going to give the bones, reinforcement. Bones and ఏంటంటే reinforcement details, steel details is going to be given. Also, he will calculate safety and durability. Live load, dead load, wind load, each and everything is going to be calculated. Coming to third one, final one, architectural engineering. He is involving in the each and every parameter, electrical lighting,
POP works, including heating, violation, elevations, బ్రిక్ వాల్ ఎంత కట్టాలి, ఎయిట్ సైడ్ కట్టాలి, ఇక్కడ గ్లాస్ పెట్టాలి, బ్రిక్ రీసెస్ గ్లాస్ పెట్టాలి, వుడెన్ పెట్టాలి. సో ఇలా ఈ కన్సిడరేషన్స్ అన్ని కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్కిటెక్చరే ఫైనల్ చేస్తారు. అవర్ కన్క్లూజన్ ఈస్ దట్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, why civil engineering, how civil engineering. So these three things, what, why, how, ఎందుకు ఏమిటి ఎలా, ఈ విషయాలు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో మనం తెలుసుకుంటే నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, అసలు ఏం చేస్తున్నాను, ఎలా చేయాలి, మనకి రాలేదు ఎలా చేయాలి, హెల్ప్ చేసుకోవాలి, తీసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వై, వాట్, హౌ అనేది మిమ్మల్ని ఎలా మార్చుతుంది, వరల్డ్ వైడ్ జీరోగా మార్చేస్తుంది. This is a brief about civil engineering. Any queries? Finally, I would like to ask you any queries, questions, doubts regarding anything. For this free workshop, we are going to give free ISO certified certificate. Those who are interested can give their names. Okay. It's absolutely free. You can WhatsApp to our number 8463941224. This is the JY Civil Academy contact number. That's it for today. Thanks for your attention. Thanks for everything. All the best. Thank you. Bye.